اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت ارادی ہر مشکل اور کامیابی کی کلید ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان مشکل میں ہے، کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، یا کسی قسم کی انسان کے اوپر پریشانی چھائی ہوئی ہے، تو اس پریشانی سے نکلنے کا واحد انسان کے پاس جو چابی ہے، جو انسان کے پاس کی ہے، جو انسان کے پاس کلید ہے، وہ اس کی قوت ارادی ہے۔ وہ اس کا ارادہ کرنا ہے، وہ اس کا اپنا عزم ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی کام کو پورا کر کے اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی واحد ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اس کی قوت ارادی۔ مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمس کا قول ہے، اگر آپ نتائج پر نظر رکھیں اور نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب رہیں گے۔ نتائج پر نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حسب مقصد یا حسب حش نتائج کے آرزومند ہیں تو ان کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو دولت مند بن جائیں گے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ بننا چاہتے ہیں، صاحب علم بننا چاہتے ہیں تو صاحب علم بن جائیں گے۔ اگر آپ اس دنیا میں بڑا اور عالی شان مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عالی شان اور بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ محنت اور خلوص سے کام کریں اور نتائج کی فکر کریں، یعنی اس کا رزلٹ کی فکر کریں گے۔ جب آپ رزلٹ کی فکر کریں گے تو آپ کامیابی حاصل کریں گے اور آپ کی نظر رزلٹ پر ہوگی۔ جب آپ رزلٹ کی پر نظر رکھیں گے اور اس کی اہمیت و افادیت کو نظر انداز نہیں ہونے دیں گے تو پھر آپ کامیابی کے قریب پہنچیں گے۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیابی کے خواہش مند ہیں تو نتائج پر توجہ رکھیں۔ اس پہ کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ مذکورہ قول اگر منطقی قول سمجھ لیجیے، اگر ہم اس کو منطقی قول تھوڑے وقت کے لیے سمجھیں، یعنی انسان کو اس کے کیے کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھا کرے گا تو اس کو اچھا پھل ملے گا، برا کرے گا تو اس کو برا پھل ملے گا۔ اگر جس طرح کا اس کا فعل ہوگا اسی طرح کا رزلٹ ہوگا۔ اگر اس کی ایکسپیکٹیشن، اس کی جو خواہش ہے وہ بہتر کی ہوگی تو اس کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ اگر برا ایکسپیکٹ کرے گا، اگر وہ سوچے گا برا، اگر اس کی خواہش منفی ہوگی تو اس کا منفی رزلٹ ہوگا۔ آپ جس مقصد کے حصول کے لیے محنت کریں گے وہی مقصد آپ کو حاصل ہوگا اور اسی مقصد میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ولیم جیمس کے قول پر عمل کیجئے، آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا قول کیونکہ میں نے اوپر بیان کیا ہوا ہے کہ نتائج پر نظر رکھنا۔ جب آپ نتائج کو سامنے رکھیں گے، اس کے اوپر نظر رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ قوت ارادی کو کبھی بھی کسی بھی لمحے کمزور نہ پڑنے دیں۔ خود اعتمادی کا دامن ہاتھ میں رکھیں، مستقل مزاجی سے کام لیں۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ ثابت قدم ہوں، محنت کر کے نتائج کے اوپر آپ نظر رکھیں گے۔ جب محنت کریں گے، پرخلوص ہوں گے، مخلص ہوں گے تو پھر آپ رزلٹ اچھا پائیں گے، آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا۔ جب آپ اچھے نتیجے کے اوپر نظر رکھیں گے اور آپ کی خواہش اچھے کی ہوگی تو پھر آپ کو اچھا ہی۔ اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔
तुंदिए बादे मुहालफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जिस वक्त इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि उसने कामयाबी हासिल करनी है और उसकी कामयाबी का सिर्फ महवर एक ही काम होता है कि उसका इरादा पुख्ता हो, वो डिटरमाइन हो, पुरअज़म हो, मुखलस हो, वो सख्त मेहनत करे, साबित कदम रहे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ धीरे धीरे वो काम करे। हम लोग ये समझते हैं कि हम किसी भी काम को शुरू करें तो वो फ़ौरन ही उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएं, जबकि ऐसे नहीं होता। रिज़ल्ट जो है वो धीरे धीरे मिलते हैं। अगर कोई भी जानवर आप ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के बाद उस जानवर को आप एक लुक़मे में नहीं खा सकते। उस जानवर को भी आप ख़त्म करने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे लुक़मे बनाएंगे। छोटे छोटे लुक़मे अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो एक वक्त आएगा वो बड़ा जानवर जो आपको बड़ा सा महसूस होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेहनत कीजिए, अनथक मेहनत कीजिए, पुरखलूस जज्बे के साथ मेहनत करें, खुद एहतमादी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। एक कदीम यूनानी कहानी है जो आपकी मशले राह है, जो आपको कोई सबक दे सकती है। कहानी एक कुत्ते और एक खरगोश की है। एक कुत्ते ने एक खरगोश को जंगल में कहीं सी जगह देखा। उस कुत्ते को अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र था, बड़ा मान था कि उसकी वो बरक रफ्तार है, वो तेज़ रफ्तार है। लेकिन जब उसने खरगोश को देखा और खरगोश को देखकर उसका ताक़ब करना शुरू कर दिया, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश भी बरक रफ्तार था, वो आगे की तरफ दौड़ रहा था और कुत्ता जो है वो उसके पीछे दौड़ रहा था। एक वक्त आया कि खरगोश अपने छोटे से सुराख में दाखिल हो गया और कुत्ता जो है वो बाहर रह गया। कुत्ते के दोस्तों ने कहा कि तुम तो अपने ऊपर बड़ा ही मान करते थे, तुझसे तो छोटा सा जानवर नहीं पकड़ा गया, तुम कैसे अपने ऊपर मान करते थे। तो उस वक़्त कुत्ते ने कहा कि मेरी तो ये आदत है उसको ताक़ब करना, लेकिन उसका एक अज़म था, उसका ये इरादा था कि मुझसे जान बचाना। उसके सामने एक रिज़ल्ट था, वो था मौत। अगर वो पकड़ा जाता तो उसको मौत आनी थी। उसने अपनी ज़िंदगी हासिल करने के लिए उसने दौड़ लगाई थी। उसकी दौड़, वो भाग रहा था अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और मैं भाग रहा था अपनी आदत को पूरा करने के लिए, अपना लंच बनाने के लिए, अपनी खुराक पूरी करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। इसी तरह अगर कोई लीडर अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद बनाता है और उस मकसद के लिए वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, दिल जमी के साथ, साबित कदमी के साथ मेहनत करता है, एक वक्त आता है वो लीडर जो है वो उभर कर सामने आता है और लोग उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। लीडर यकदम आपके सामने नहीं आता, उसके पीछे भी कई दास्तान होती हैं, कई दास्तान होते हैं, कई कहानियाँ होती हैं और उन कहानियों को वो अबूर करता है, वो मुश्किलें भी तय करता है, वो रुकावटें भी अबूर करता है। वो जब मुश्किलें और रुकावटें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पुरअज़म होता है और पुरअज़म होकर आगे निकलने की कोशिश करता है। जब वो आगे निकलने की कोशिश करता है तो उसकी अंदर जो ताकत होती है, उस ताकत को हम कहते हैं ये कुव्वते इरादी है। इंसान का जो इरादा है, इरादा जब इंसान कर लेता है उसके अंदर एक ताकत जन्म लेती है जो उसको उस इरादे के ऊपर कायम रखती है। उस कुव्वत को हम कुव्वते इरादी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।